హాయ్ హలో నమస్తే. వెల్కమ్ టు హర్విల్ ఫౌండేషన్. ప్రతిరోజు మీ అందరి విజయం కోసం ఒక నోటిఫికేషన్ని వివరించడం జరుగుతుంది. ఈరోజు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రభుత్వ నోటిఫికేషన్ గురించి వివరించబోతున్నాం. ఇండియన్ ఆర్మీలో కేవలం డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్తో అద్భుతమైనటువంటి హైయర్ పొజిషన్ అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది. ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ వివరాలని పూర్తిగా తెలియజేస్తాను. మీ యొక్క మిత్రులకు నిరుద్యోగులందరికీ కూడా ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి. అదేవిధంగా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మొదట మీకు వీడియో ప్రజెంటేషన్ హిందీలో చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత తెలుగులో నోటిఫికేషన్ గెజెట్ విడుదల చేసినటువంటి నోటిఫికేషన్ని తెలుగు లోపల ప్రతి ఒక్క పాయింట్ని కూడా వివరించడం జరుగుతుంది. గమనించండి. చివరి వరకు కూడా వీడియోని చూసి ప్రతి ఒక్కరి కూడా అప్లై చేసుకోవాలి. यूपीएससी ने सीएपीएफ की नोटिफिकेशन डेट पब्लिश कर दी है और इसका नोटिफिकेशन अप्रैल 15, 2021 को पब्लिश किया जाएगा। अगर आप सीएपीएफ एस्पिरेंट हैं और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में एक असिस्टेंट कमांडर बनने का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। सीएपीएफ 2021 के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल 15, 2021 से ओपन होंगे और इसे ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट मई 5, 2021 होगी। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर की पोस्ट के लिए बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। अगर बात करें एज लिमिट्स की तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1996 से पहले और 1 अगस्त 2001 के बाद नहीं होनी चाहिए। सीएपीएफ में एससी, एसटी और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए एज में रिलैक्सेशन दी गई है, जिसके बारे में आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो आपके पास मिनिमम बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है। सीएपीएफ 2021 एग्जाम अगस्त 8, 2021 यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर बात करें सीएपीएफ 2021 रिटन एग्जाम्स की तो इसमें आपके 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1 जिसमें आपका जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस होता है जो कि 250 मार्क्स का होता है और पेपर 2 में जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है। और जो कैंडिडेट सीएपीएफ रिटन एग्जाम्स क्लियर करते हैं उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को पीईटी बोलते हैं और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पीईटी में 100 मीटर्स रेस, 200 मीटर्स रेस, लॉन्ग जंप एंड शॉटपुट जैसी एक्टिविटी शामिल होती हैं। और जो कैंडिडेट्स पीईटी एंड मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई करते हैं उनको पर्सनल इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट 150 मार्क्स का होता है और लास्ट में रिटन एग्जाम एंड पर्सनालिटी टेस्ट के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार होती है। सीएपीएफ एग्जाम के थ्रू आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी जैसे फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी सीएपीएफ 2021 के नोटिफिकेशन के बारे में। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि सीएपीएफ को अप्लाई करने से पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। आपको सीएपीएफ का फुल नोटिफिकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, హిందీ లోపల పూర్తి వివరాలతో నోటిఫికేషన్ వివరాలను తెలియజేయడం ప్రజెంటేషన్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు తెలుగులో గెజిట్ విడుదల చేసినటువంటి వాటి యొక్క వివరాలని పూర్తి గెజిట్ రూపంలో తెలియజేస్తాను. అందులో ఏమేమి ఉన్నాయి ఏమేమి లేదనేసి. ఇండియన్ ఆర్మీ విభాగాలైనటువంటి బీఎస్ఎఫ్, సిఆర్పిఎఫ్, సిఐఎస్ఎఫ్, ఐటీబీపీ, ఎస్ఎస్బి సాయుధ బలగాలలో అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది. దాన్ని గెజిట్, ఇది ఒకసారి చూడండి. గెజిట్ అనేటటువంటిది 15/4/2021 నాడు గెజిట్ అనేటటువంటిది విడుదల కావడం జరిగింది. అయితే క్యాండిడేట్ అనేటటువంటి వారు ఎవరు ఎలిజిబుల్ కలిగి ఉంటారు అని అంటే, క్యాండిడేట్ అప్లై చేసుకోవడానికి ఖచ్చితంగా డిగ్రీ చేసినటువంటి వారు ఎలిజిబుల్ కలిగి ఉంటారు. బ్యాచిలర్ డిగ్రీ ఉత్తీర్ణత కలిగి ఉండాలి. అదేవిధంగా 2021 లోపల డిగ్రీ పరీక్షలకు హాజరు కాబోతున్నటువంటి విద్యార్థులు కూడా ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్కి జాబ్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు. కాబట్టి వారు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి అప్లై చేసుకునేటటువంటి విధానం మాత్రం ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి. www.upsconline.nic.in అనేటటువంటి వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేసుకొని అప్లికేషన్ని మొత్తం కూడా ఫిల్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆన్లైన్ లోపల అప్లికేషన్ని అందరూ కూడా ఫిల్ చేసుకోండి. మనకు
క్యాండిడేట్ ఖచ్చితంగా అప్లై చేసుకునేటప్పుడు ఐడి ప్రూఫ్ డీటెయిల్స్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. మన ప్రభుత్వం జారీ చేసినటువంటి ఆధార్ కార్డు గానీ, ఓటర్ కార్డు గానీ, పాన్ కార్డు గానీ, పాస్‌పోర్టు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఏదైనా ఒక ఐడి ప్రూఫ్ అనేటటువంటిది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అదేవిధంగా మీ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్‌వి గూడంగా అప్‌లోడ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అందులోపల డీటెయిల్స్ కలిగి ఉంటాయి. అందరూ గూడంగా అందులో అప్‌లోడ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా మరి ఎగ్జామినేషన్ అప్లికేషన్ క్యాన్ ఫిల్డ్ ఎప్పటి వరకి మనం ఫిల్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అనంటే లాస్ట్ డేట్ మే 5, 2021 నాడు లాస్ట్ డేట్ కలిగి ఉంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడంగా ఈ యొక్క డేట్ లోపే అప్లై చేసుకోండి తొందరగా. ఆల్రెడీ అప్లికేషన్స్ అనేటటువంటివి కూడంగా స్టార్ట్ కావడం జరిగింది. అయితే మనకు ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ కూడంగా మనకు తెలియజేశారు. ఒకసారి మీకు ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాను, చూపిస్తున్నాను చూడండి. అదేవిధంగా మనకు ఏ పోస్టులు ఖాళీలు ఎన్ని ఉన్నాయి, మరి ఏ దాని లోపల ఎన్నెన్ని ఖాళీలు కలిగి ఉన్నాయో ఒకసారి తెలియజేస్తాను. బీఎస్ఎఫ్‌లో 35 పోస్టులు, సిఆర్‌పిఎఫ్‌లో 36 పోస్టులు, సిఐఎస్ఎఫ్‌లో 67 పోస్టులు, ఐటీబీపీలో 20 పోస్టులు, ఎస్ఎస్బీలో 1 పోస్టు కలిగి ఉంది. టోటల్‌గా కూడా 159 పోస్టులు కలిగి ఉన్నాయి. కాబట్టి దీన్ని అందరు గుట్టంగా దృష్టిలో పెట్టుకొని మీకు నచ్చినటువంటి కేటగిరీని సెలెక్ట్ చేసుకొని వాటిలో అప్లై చేసుకోండి. చాలా ఎక్కువ పోస్టులు కేవలం డిగ్రీతో ఈ యొక్క మంచి హైయర్ పొజిషన్ పోస్ట్ నోటిఫికేషన్ అనేటువంటిది ఇది మంచి అవకాశము, ప్రతి ఒక్కరు వినియోగించుకోండి. అయితే ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ దేశవ్యాప్తంగా చాలా ఉన్నాయి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్. మరి మన తెలుగు రాష్ట్రాల లోపల ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, తిరుపతి లోపల ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ అనేటటువంటివి ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి వారు ఈ మూడింటిని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మనకు మీకు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని అప్లై చేసుకోండి. అప్లై చేసుకునేటప్పుడు చూసుకోండి. అదేవిధంగా కేటగిరీగా వారుగా చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఏ పోస్టులకు ఎన్నెన్ని కలిగి ఉన్నాయి, ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్ ఏంటి అనేటువంటిది చూసుకుంటే నేషనాలిటీ ఇండియన్, మన యొక్క భారతీయ చెందినటువంటి వారు దీన్ని అప్లై చేసుకోవాలి. అయితే మనకు దీనికి మేల్ అండ్ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎలిజిబుల్. కేవలము మగవారికి మాత్రమే నోటిఫికేషన్ అని కాదు, అమ్మాయిలకు మరియు అబ్బాయిలకు కూడా ఈ నోటిఫికేషన్లో భాగమే. ఏజ్ లిమిట్ అనేటటువంటిది చూసుకున్నట్లయితే ఏజ్ అనేటటువంటిది 20 నుండి 25 ఏళ్ళ మధ్య ఉండాలి. అది నిబంధన ఆధారంగా ఏజ్ అనేటటువంటిది కలిగి ఉండాలి. మ్యాక్సిమంగా 25 సంవత్సరాల లోపు కలిగి ఉండాలి. అయితే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, బ్యాక్వర్డ్ వారికి ఏజ్ లిమిట్ అనేటటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఓబీసీ వారికి కూడా ఏజ్ లిమిట్ అనేటటువంటిది ఉండడం జరిగింది. దాన్ని మనము గమనించుకోవాలి. అదేవిధంగా ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్కి కూడా వారికి కూడా ఏజ్ లిమిట్ అనేటటువంటిది పెంచడం, అంటే వారికి అనుకూలంగా పెంచడం జరిగింది. మరి ఎంతవరకు అని అంటే మనకు షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ వారికి ఏమో 5 సంవత్సరాల వయసు అనేటువంటిది అవకాశం ఉంది. ఇంకా ఎక్కువగా ఓబీసీ వారికి ఏమో 3 ఇయర్స్ మనకు పెంచడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ వారికి కూడా 5 సంవత్సరాలు ఏజ్ లిమిట్ అనేటటువంటిది పెంచడం జరిగింది. మిగతా వారికి మాత్రం 25 సంవత్సరాల లోపు ఏజ్ లిమిట్ అనేటటువంటిది కలిగి ఉంటుంది. మరి వాటి గురించి పూర్తి వివరాలు మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను, అందరు కూడా గమనించండి. మరి ఫిజికల్ స్టాండర్డ్ చూసుకున్నట్లయితే ఏదైనా మీకు ఎన్సీసీ సర్టిఫికేట్స్ కూడా ఉన్నాయనుకోండి, వాటిని కూడా అప్లై చేసుకోండి. ఎందుకంటే అవి కూడా మీకు ఒక కొన్ని పాయింట్స్ అనేటటువంటిది తీసుకురావడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఫీజు అనేటటువంటిది చూసుకున్నట్లయితే ఎక్సెప్టింగ్ ఎస్సీ, ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్కి మాత్రము ఎలాంటి ఫీజు లేదు. కేవలము బ్యాక్వర్డ్ కలిగినటువంటి వారికి మాత్రమే జనరల్కు మాత్రమే 200 రూపాయల
అప్లికేషన్ ఫీజు కలిగి ఉంది. చాలా తక్కువ ఫీజుని కూడా పెట్టారు. కాబట్టి ఈ అప్లై చేసుకోండి. అదేవిధంగా ఆల్ ఫీమేల్స్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్. వీరు కూడా షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ లోపల అప్లై చేసుకునేటప్పుడు వారి యొక్క ఓబీసీ సర్టిఫికేట్స్ ఏవైనా ఉన్నట్లయితే వారు కూడా వాటిని అప్లై చేసుకోవాలి అని సూచించడం జరుగుతుంది. మరి ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలని మనం ముందే చెప్పాను. ఈ ఒక వెబ్సైట్ లోపల upsconline.nic.in లోపల ఈ యొక్క అప్లికేషన్ అనేటటువంటిది పూర్తిగా ఫిల్ చేసుకోవాలి అని నేను తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ లోపల చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారు మీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ అన్నిటినీ కూడా అందులోపల అప్లోడ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే లాస్ట్ డేట్ అనేటటువంటిది మే 5 లాస్ట్ డేట్న కలిగి ఉంది. మే 5 లోపు మీరు అప్లై చేసుకోండి. మే 5 లోపే చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా సర్వీస్ లొకేషన్ అనేటటువంటిది ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది అని కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సర్వీస్ లొకేషన్ అనేటువంటిది మీ మెరిట్ ఆధారంగా మీకు సెలెక్షన్ అనేటటువంటిది కూడా ఉంటుంది. అదేవిధంగా చూసుకున్నట్లయితే రిటన్ ఎగ్జామినేషన్ అనేటటువంటిది డేట్ టైంతో సహా ఇప్పుడే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. రిటన్ ఎగ్జామినేషన్ అనేటటువంటిది ఆగస్టు 8, 2021 రిటన్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది. పేపర్ 1 ఏమో ఉదయం 10 నుండి 12 గంటల వరకు ఉంటుంది. పేపర్ 2 అనేటటువంటిది మధ్యాహ్నం 2 నుండి 5 గంటల వరకు ఉంటుంది. కాబట్టి అప్లై చేసుకున్న తర్వాత డేట్ ఎప్పుడు అనేసి కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఇది మీకు ఆగస్టు 8 లోపలనే 8 రోజు ఈ యొక్క ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి హాల్ టికెట్ అనేటటువంటిది ఒక 1 వీక్ ముందు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అదేవిధంగా మరి ఎగ్జామినేషన్లో ఏమేమి కలిగి ఉంటాయి, ఎన్ని మార్క్స్లు కలిగి ఉంటాయి అని చూసుకున్నట్లయితే 200 మార్కులకు ఎగ్జామినేషన్ అనేటువంటిది కండక్ట్ చేస్తున్నారు. వాటికి జనరల్ స్టడీస్తో పాటు అన్ని జనరల్ ఎబిలిటీ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకసారి చూడండి. పేపర్ 1 లోపలనేమో జనరల్ ఎబిలిటీ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ కలిగి ఉండాలి. జనరల్ సైన్స్ కలిగి ఉంటుంది. కరెంట్ ఈవెంట్, నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే జీకే కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంది. అదేవిధంగా ఇండియన్ పాలసీ అండ్ ఎకానమీ, హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియన్ అండ్ వరల్డ్ జియోగ్రఫీ అనేటువంటి పేపర్ 1 లోపల కలిగి ఉంటే, పేపర్ 2 లోపల చూసుకున్నట్లయితే ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ కలిగి ఉన్నాయి. 80 మార్కులకు ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ కలిగి ఉన్నాయి. అదేవిధంగా రైటింగ్ అంటే మనము రాతపూర్వకంగా ఈ యొక్క ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ 2 అనేటువంటిది కండక్ట్ చేస్తారు. దాన్ని గమనించుకోవాలి. అయితే ఫిజికల్ టెస్ట్ లోపల మీరు గమనించుకున్నట్లయితే ఫిజికల్ టెస్ట్ అనేటటువంటిది మీకు మెడికల్ టెస్ట్, ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఎంపిక ఉంటుంది. ఫస్ట్ రిటన్ టెస్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఫిజికల్ టెస్ట్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత మెడికల్ టెస్ట్, చివరిగా ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఉంటుంది. మరి ఫిజికల్ టెస్ట్ లోపల చూసుకున్నట్లయితే ఎవరైతే ఎగ్జామ్ లోపల క్వాలిఫై ఉంటారో వారికి ఫిజికల్ టెస్ట్ ఉంటుంది. అయితే 100 మీటర్స్ రేసు, 800 మీటర్స్ రేసు, లాంగ్ జంప్, షార్ట్ పుట్ అనేటటువంటిది కండక్ట్ చేస్తారు. మరి మేల్కి ఎన్ని సెకండ్ లోపల రన్ పూర్తి చేయాలి, ఫీమేల్కి ఎన్ని సెకండ్ లోపల రన్ పూర్తి చేయాలని ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే 100 మీటర్స్ మగపిల్లలు 16 సెకండ్లో పూర్తి చేస్తే అమ్మాయిలు 18 సెకండ్లో పూర్తి చేయాలి. 800 మీటర్లు రేస్ మాత్రము అబ్బాయిలు 3 నిమిషాల 45 సెకండ్లు పూర్తి చేయాలి. అమ్మాయిలు 4 నిమిషాల 45 సెకండ్లు పూర్తి చేయాలి. లాంగ్ జంప్ అనేటటువంటిది అబ్బాయిలు 3.5 మీటర్స్ జంప్ చేసే, అమ్మాయిలు 3 మీటర్స్ జంప్ చేయాలి. షార్ట్ పుట్ మాత్రము దాని వెయిట్ ఎంత ఉంటుందో చూసుకున్నట్లయితే 7.26 కేజెస్ వెయిట్ కలిగి ఉంటుంది. ఆ షార్ట్ పుట్ని 4.5 మీటర్స్ని అబ్బాయిలు చేయాలి. అమ్మాయిలకు మాత్రము షార్ట్ పుట్ అనేటటువంటిది ఉండదు. కాబట్టి గమనించుకోండి. అయితే పూర్తి అప్లికేషన్ లోపల మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా అప్లికేషన్స్ అనేటువంటిది స్టార్ట్ అయింది. అప్లికేషన్స్ని తొందరగా అప్లై చేసుకోండి. ఈ ఎగ్జామినేషన్ డేట్ కూడా మనకు ఆగస్టు 8 కలిగి ఉంది. కాబట్టి దీని గురించి ఎలాంటి అంటే తొందరపాటు అప్లై చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఎలాంటి మిస్టేక్ చేయకుండా అందరు కూడా జాగ్రత్తగా ఫిల్ చేసుకోండి. మీకు ఓఎంఆర్ షీట్ ఎగ్జామినేషన్ లోపల ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటి ఇక్కడే చూపించడం జరుగుతుంది. ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి. వీటితో పాటుగా మీకు ఎగ్జామినేషన్ అయిపోయిన తర్వాత, ఫిజికల్ టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఐ సైట్ కూడా మీకు మరి ఎంత నియర్ విజన్ ఎంత ఉండాలి, డిస్టెన్స్ విజన్ ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటిది కూడా మీకు పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాము. అయితే ఏజ్ లిమిట్ని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. 18 నుండి
20 నుండి 25 సంవత్సరాల లోపు ఉండాలి. అయితే ఇది షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ వాళ్ళకి ఒక 5 ఓబీసీ వాళ్ళకు 3 సంవత్సరాలు, ఎస్సీ ఎస్టీలకు 5 సంవత్సరాలు, ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్కి 5 సంవత్సరాల వయసు అంటే వాళ్ళకి ఇంకా కొంచెం అవకాశం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోండి. దృష్టిలో ఉంచుకొని అప్లై చేసుకోండి. అయితే ఈ యొక్క మంచి నోటిఫికేషన్ ఫ్రెండ్స్, ఇది కేవలం డిగ్రీతోనే మీరు ఒక మంచి హైయర్ పొజిషన్ పొందేటటువంటి నోటిఫికేషన్ ఇది. దీన్ని ఖచ్చితంగా ఉపయోగించుకోండి. మొత్తం కూడా 159 అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ పోస్టులు ఇవి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా శాలరీ కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. 38,500 నుండి ₹1,00,000 వరకు శాలరీ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. కాబట్టి మంచి శాలరీతో పాటు ఒక హై పొజిషన్కి మీరు చేరుకునేటటువంటి అవకాశం ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఉంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి. నిరుద్యోగులందరికీ షేర్ చేసే విధంగా మీరు సహాయం చేయండి. అదేవిధంగా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. అదేవిధంగా కామెంట్ లోపల మీ యొక్క అభిప్రాయాలని తెలియజేయండి. మీ అందరి విజయం లోపల మా పాత్ర ఎప్పుడు కూడా ఉంటుందని, హరివిల్లు ఫౌండేషన్ పాత్ర ఉంటుందని తెలియజేస్తూ, మీ మార్పు మనతోనే మొదలవ్వాలి అనే నినాదంతో ముందుకు వచ్చినటువంటి హరివిల్లు ఫౌండేషన్, మీ యొక్క హరివిల్లు ఫౌండేషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.